रही शिवरात्रि ये शिवरात्रि रे स्वयं मंदिर रे महाप्रभु रुहंती से समस्त युवक युवती समस्त श्रद्धालु भक्त समस्त केवल यही शिवरात्रि को अपेक्षा कर आमर जड़े सब्सक्राइबर तो भेट ही किसी पचारि नवा आपणकर सब्सक्राइबर अच्छी मुझे जड़े आपको अति सुंदर मत भल लगे आपण चैनल सबकि मुझे देखे आज आम आगक महाशिवरात्रि आसूँ चंदन नाना ठारू पचारि नवा से शिवरात्रि आपड़ केमी उपास रखिए आपणकर मनस्कामना केमी पूर्ण हम कौन करेंगे कौन न करेंगे हाँ बहुत दूर जड़े भक्त एठाक आसछन्ति दंपति दुई जन आशा भरोसा रखिकी आसछन्ति मनस्कामना पूर्ण हम से आज 21 दिन पूरीला आउ हाँ सी भी आमर गोटे सब्सक्राइबर सबकि देखा ये भिडियोटी आसतु मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायुतनहर। जय जय प्रभु बराल बालंकेश्वर मु सेवायत चंदन महापात्र। जहा हो आपको धन्यवाद देवी आपण चैनल को मध्य धन्यवाद देवी जो दर्शक मैंने आपणकर सहित जोड़ी अच्छा से मोर धन्यवाद और समस्त को महाप्रभु बराल बालंकेश्वर शुभ आशीर्वाद प्रदान करंतु जार जहाँ कामना अच्छे से कामना पूर्ण करंतु। शिवरात्रि कथा तो समस्ते प्राय जानी शिवरात्रि एमती गोटे दिन जो दिन को समस्त अपेक्षा करते देवदेव महादेव जे कि माने संसार जे कर्ता से होती महादेव माने जेकोसी मानसिक आपन केवल मानसिक ना ग्रह शांति महादेव को पूजा करती जेकोसी समस्या आम महादेव की हूँ पूजा करते किंतु आमर जो रही शिवरात्रि ये शिवरात्रि रे स्वयं मंदिर रे महाप्रभु रुहंती से समस्त युवक युवती समस्त श्रद्धालु भक्त समस्त केवल यही शिवरात्रि को अपेक्षा करती जो आमर अखंड दीप लगेवाई आ शिवरात्रि रे केतकी लगी कर केतकी फूल जो फूलर माने से दिन केवल गोटे दिन शिवरात्रि दिन ही सेटा को लगी करा जाए से केतकी फूल बहुत भक्त माने पड़ती जोटा कि केतकी फूल लगी करती से दिन तार गोटे महात्म्य रही शिवरात्रि रे जो आमर शिव चतुर्दशी उपास जो मानकर जो माने निसंतानी अच्छा जो माने चतुर्दशी उपास जो मैंने कर शिवरात्रि आरंभ कर शिवरात्रि महात्म्य कहले चलबनी से दिन ही स्वयं महाप्रभु मंदिर रुहंती जहाँ जी जहाँ मागे से दिन से वर प्रदान कर संगे संगे तेणुक पाखे जेतक विषाक्त धरणर फूल यही सब जिनस केवल कंटा यही सब जिनस पाखे लगी करा जाए तेणुक समस्त श्रद्धालु भक्त मान जनइबी जे यही शिवरात्रि उपवास समस्ते करंतु एवं किए कहार बर प्राप्ति हो किए बेपार वाणिज्य उन्नति हो कि संतान प्राप्ति हो कि दूर रोगाक्रांत लोक मैंने जो मैंने अच्छा से भी शिव जो आम रही जागर से उजागर रही जागर दीप जालतु आउ महादीप को दर्शन करूँ बराल बालुकेश्वर पीठ को आसतु समस्त प्रकार सुविधा ये आपण मैंने आसबे निश्चय दर्शन करेंगे महाशिवरात्रि बराल बालुकेश्वर में दर्शन करूँ। जय बाबा बराल जो ओषाटा करेंगे कौन ये ओषाटा जो रही प्रायतः समस्ते केवल माने झील लोक नुह प्राय माने आमर पुरुष माने भी केवल महिला नुहति पुरुष माने भी से दिन उपवास रुहंती माने निष्ठार सहकारे कौन प्रकार खाद्य को खाती निष्ठार सहकारे उपवास रुहंती केवल पानी फाणी पणा फणा पीकी रुहंती आउ संध्या समय से अखंड दीप लगाती और राति पाहिला पर्यंत आमर बेढ़ा उठिला पर्यंत से दीप लगे रही था महाप्रभु को ध्यान सहकारे पचार मम्मी की हाफ पारालिसिस ठाकुर भल
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭଲ ହେଇଯିବ କି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯାହାର ଯାହା କାମନା ଅଛି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଆମର ସେତିକି ଅଛି। ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ ସିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେଇଠି ଡାକିଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଏଠି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ କିଏ କହିଦେବ ମୋତେ 20,000 30,000 ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଟଙ୍କାକରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେବ ସେଇ ଜିନିଷଟା 20,000 ବି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁଠୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ସାଇନ୍ସଠୁ ଧରିକି ସବୁଠୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ପଶୁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ପଶିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସିଏ ତାର ବାଟ ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ପିତା ମାତା ସବୁକିଛି, ସେ ତାର ପୁତ୍ରକୁ କି କନ୍ୟାକୁ କେମିତିକା ତାର ବାଟ ଦେଖେଇବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ, ଭାଇନା ଆମର ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇପାରୁନି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଶା କେମିତିକା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଶା। ପୁଣି ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଧ୍ୟାନରେ ମାଗିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ଅଜାଡ଼ିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାଧ୍ୟମ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଜଣେଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଜପିବାକୁ? ମନ୍ତ୍ର ତ ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଭଲ, ସେ କ'ଣ ଆପରେ କହିବେ ଭଲ? ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା କରେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଉ, ପ୍ରଭୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ଭଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତେଣିକି ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖାଏ ସିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି, ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର? ଶୁଣ, ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ ମନେ କରନ୍ତି କିଛି କଥା। ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୋ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ମୋର ବି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରେ। ସେ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଶୁଭଫଳ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଯାଏ। ଇଜିଲି ସବୁ ଜିନିଷଟା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷଟା ସେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶିଯାଏ। ଶେଷରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ନିରାଶ ଯେମିତି କେହି ନ ହେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁଆଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ଏଠି କେହି ନିରାଶ ହୋଇ ନ ଫେରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯଦି ବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ମୋର ହେଉ କିମ୍ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହାର ବି ତ୍ରୁଟି ସକାଶେ କିଛି ଆମର ସେ ତ୍ରୁଟିକି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରି ଡକା ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ସେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏକରୁ ଅନେକ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ 5 ଜଣ ଆସିକି ପୁଣି ପିଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନା ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ ଝିଅଟେ ହେଲା କଟକରେ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଉନଥିଲା, 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ। ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା 4 ମାସ। ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର 3 ମାସ ଭିତରେ, 3 ମାସରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜଟ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଛୁଆର, ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟା ଆପଣ ନେବେ।
ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ସେ ମୋ ସାଥିରେ ମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଦୂରର, ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଯାହାକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସିଏ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ସିଏ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦ୍ୱାରା 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି। ରିସେଣ୍ଟ 3 ଦିନ ତଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି। କଟକର ଯେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା କଟକରେ। ତାଙ୍କର ବି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା ସନ୍ତାନ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚରଣରେ ଜଣାଉଛି କେମିତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେମିତିକା ଖାଲି ହାତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଆପଣ ଭାଗି ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଏ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଦୀପକ ଶତପଥୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବରମୁଣ୍ଡଳି ଗ୍ରାମରୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ 3 ମାସ ହେଲା, ଏବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ମନ ଉତ୍ସାହ ହେଲା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେ ବାବାଙ୍କ କରୁଣା, ଅପାର କରୁଣାରୁ, ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ଆସିକରି ଚନ୍ଦନ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚନ୍ଦନ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକରି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇଥିଲୁ ମାନସିକ ପାଇଁ। ଆଜି 21 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋରେଖନାଥ, ବାବା ଗୋରେଖନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମ ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ବି ନାମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ଅଛି। ହେଲେ ବି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରତି ଆମର କାହିଁକି ଏତେ ଆକୁଣ୍ଠା ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଏଠି ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ଆଉ ମାନସିକ କରି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇକରି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବରମୁଣ୍ଡଳି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଚନ୍ଦନ ପୂଜା କଲେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କି 21 ଦିନ ପରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ 21 ଦିନ ପରେ ଆସ ଜଳାଭିଷେକ ହେବ। ଜଳାଭିଷେକ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, ଆମ ଉପରେ ବି ପାଣି ଢାଳିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଭଲରେ ବି କାମ ହେଲା। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକିରି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ନନାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ, କେଉଁ ନନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ ଭାଇନା ନମ୍ବର ଲାଗିଲା, ସେଦିନ ବେଳପୁର ଥାଇ ଲାଗିଗଲା ଭାଇନା ନମ୍ବର। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ତାପରେ ଆସିଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର। ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲାଣୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାଣୁ, କିଛି ତ ସଫଳ ହେଇନି। ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା କରିବେ ବାବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଜଳାଭିଷେକ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଚନ୍ଦନ ଭାଇନାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ବି ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ଏଠି ଆସିଛି ସେ କେବେ ନିରାଶ ହେଇକରି ଏଠୁ ଫେରିନି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର, ଏଇଟା ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମନରେ ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବୁନି। ଏଇ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯଦି ସେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାଇନା ବି ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ହାତରେ ତ ଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପଚାରି ନେବା କେମିତି କ'ଣ ଭାଇନାଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି କାମ କରୁଛି। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଭଜନ ଅଛି, ଗୋରେଖନାଥ ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ, ସାଇ ଭଜନ, ଏମିତି ଅନେକ ଭଜନ ବି ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅଭିନୟ କରିଛି 5-7 ବର୍ଷ। ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଗଣନାଟ୍ୟ, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା,
କିନ୍ତୁ 5-7 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁବେଳେ ଦିନଟା ହସ ଖୁସିରେ କଟିଯାଇଥିବ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଦୁଃଖ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାହା ହଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ବି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭଲ ଖବର ନେଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବୁ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ।